नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर संभाव्य बात्यार मुकाबिला प्रस्तुत राज्य सरकार बात्या मुकाबिला प्रस्तुति नहीं प्रतिक्रिया रखिंट राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी बंगोपसागर बात्या संभावना रही स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र परिणत हो सारी एथर दुईटी लघुचाप सृष्टि होती गोटे बंगोपसागर अन्यटी आंडामान सागर सृष्टि होती उभय लघुचाप मिलित हो आगक बढ़िया आशंका रही तेणु तमिलनाडु आंध्र पर ओडिशा प्रभावित एवं हजार किलोमीटर पर्यंत केन्द्रीभूत रही तेज लघुचापटी बात्यार परिणत होबार आशंका रही बात्यार परिणत होगा कौन गति हेब से नहीं अनुधान कर राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। आउ गोटे दुखद खबर अधा रहीगला जगन्नाथ दर्शन ओलटिला ट्राभेलर 7 जन गुरुतर विलंबित राति आनंदपुर रामचंद्र थानार मछड़ा निकट दुर्घटना तेज पुरानिया गाँव 12 जन एक ट्राभेलर पुरी बाहरी प्रभु जगन्नाथ को दर्शन पाई किछि बाट जीवापर भारसाम्य हुए ओलटि पड़ता 7 जन गुरुतर अवस्था आईसीयू भर्ती होती 4 जन को कटक स्थानांतरित कर 3 जन आनंदपुर मेडिकल चिकित्सित होती खबर पाई पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर दिल्ली फेरिबा मात्रे बिना विश्राम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कार्य जोग देइछंती से पुणी भी रविवार दिन लोकसभा भवन आरंभ हैला दिन भरी काम 3 दिनिया गस्तर जाइथिले दिल्ली सकाळ 7टार भुवनेश्वर फेरिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विमान बंदर बाहरिया मात्रे कोनोसी विश्राम न नै सीधा सड़क लोकसभा भवन को पहुंची सरकारी कार्य बसीगले तेबे कह उत्कल केसरी हरेकृष्ण महताब को जयंती अवसर में 2टी बड़ कार्यक्रम थिला कैबिनेट बैठक सम्मिलित कर संध्यारे मुख्यमंत्री दिल्ली यात्रा करथिले शनिवार दिन सकाळे अंतर्जातीय वाणिज्य मेला ओडिशा पाविलियन दर्शन करथिले या छडा विभिन्न केंद्र मंत्री को भेटी राज्य संपत्ति गुरुत्वपूर्ण विषय मध्ये आलोचना करथिले तेबे आज देखिबाको मिलिछि भुवनेश्वर पहुंचिया मात्रे सीधा जाइथिले लोकसभा भवन आउ ता सहित मध्य काम करथिले मुख्यमंत्री माझी स्पष्ट करछन्ती ओडिशावासी सेवा पई मु दिन राति एक करदेबी एथिपई मु प्रस्तुत अछि। परवर्ती खबर आगामी 10 वर्ष रे बेस गुरुत्वपूर्ण ओडिशा को समय देवा दरकार धामनगर रे मध्य धर्मेंद्र प्रधान को दृढ़ आह्वान सरदार वल्लभ भाई पटेल को मध्य 150तम जयंती अवसर में आयोजित एक विशाल एकता पदयात्रा जोग देई केंद्र शिक्षा दक्षता विकास धर्मेंद्र प्रधान कहते समृद्ध ओडिशा गठन पर आगामी 10 वर्ष दुर्दांत गुरुत्वपूर्ण ता सहित आमे समस्ते मिलमिशी राज्य को समय देवा ओडिशा को वैभवमय करिबा धामनगर ब्लॉक रो दोबल काली पड़िया रे आयोजित विशाल साधारण सभा रे मंत्री सरदार पटेल को मध्य लौह मानव बेली स्मरण करने सहित ओडिशार शेष स्वाधीन राजा मुकुंद देव त्याग एवं आदर्श उल्लेख मध्य करथिले ओडिशार विभिन्न पूर्ण गुरुत्व दायित्व आमर अछि जहाँफल समस्ते मिसी काम कले ओडिशा आगु जीव बोली किछि कहिसंती। परवर्ती खबर सारा राज्य रे एबे एक दर रे बाली सरकार एमएसएमई योजना लागू करिवे ओडिशा रे बाली दर नै कि चालुतबा अनियमितता को रोकिया पई राज्य सरकार बड़ पदक्षेप नेले एबे सारा राज्य रे मध्य बाली दर समान रहइबो एति पई बाली पई कि एमएसपी बा मैक्सिमम सेलिंग प्राइस लागू करा जिवो सरकार जेउ दाम धार्य करिवे बालीघाट लीज रे नैतिबा दाम मात्र सही विक्रय करिवे अधिक दाम नेले तांको ऊपर कड़ा कार्यानुष्ठान निया जिवो बोली खनि मंत्री विभूति भूषण जेना सूचना दैचंती। कैबिनेट बैठक रे ओडिशा लघु खनिज रिहाती नियम 2016 संशोधन को मंजूरी मिलिबा परे सरकार ए नुआ व्यवस्था घोषणा करिसंती तेबे एबे बाली लीज पई ई निलाम नुहे हेबो लॉटरी बाली चोरी बाली माफिया अनधिकृत भावे बाली संचय रोकिया पई सरकार नुआ पदक्षेप नेचंती ई लॉटरी माध्यम रे लीज दिया जिवो स्टोरेज लाइसेंस बिना केही भी गच्छित रखि परिबे नाही ओवरलोडिंग हाई ग्रेड को लो ग्रेड देखाइतबा अन्य मिलता को कड़ा नजर रखा जिवो लीज अंचल बाहर अधिक खनन ऊपर संपूर्ण रोक हेबो एसब ऊपर ध्यान देबा पई पड़िया बोली सरकार कहिसंती। परवर्ती खबर उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब को 126तम जयंती अवसर में मुख्यमंत्री उद्बोधन करिसंती तेबे कह ओडिशार 25 रु अधिक गड़ जात को एकत्र करी राज्य गठन में हरेकृष्ण महताब को अमूल्य मूल्य अवदान थिला मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह कहिसंती से कहिथिले गड़ जात मिश्रण होई नथंता आजिरो ओडिशा चित्र भिन्न होई थांता
ତେବେ ମହତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଗୌରବମୟ ନିର୍ମାଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଅନୁସାରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ, ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ, କଟକ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ଏସବୁ ପଛରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। 2036 ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, 2047ରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ମହତାବ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ତେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏବେ ରାଜନୈତିକ କୋଣ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତା ସହିତ ଗରିବ ମା ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି 428ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 428ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଚଳିତ ମାସର 25 ତାରିଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 108ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପୁରୁଣା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ମୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିବରଣୀ: 421ଟି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 5ଟି ପରିବହନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏଏଲଏସ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 2ଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କାର୍ଡିଓଟିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଏଏଲଏସ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 119 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି, ନୂଆ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଆଜି ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ରାଜା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ଗଣତି ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ ହେବ। 104 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥ ସବ୍ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ 104 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋହର ମରାଇଛି। ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। କାଠରିଆମ୍କୁ ଆଇଆଇଟି ଭଳି ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରୁ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ନେଉଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଗଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ, 10 ବର୍ଷ ଜେଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସେବାୟତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେବାୟତ ଗୁରୁକୁଳ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ବୁଝାମଣା ବାତିଲ, ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ସେବାୟତଙ୍କ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମାସିକ ଭତ୍ତା 4,000ରୁ 5,000 ହେବ। କନ୍ୟା ବିବାହ ସହାୟତା ପାଇଁ 50,000ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବ୍ରତ ସହାୟତା ପାଇଁ 30ରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇ ହୁଣ୍ଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ବଢାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ 500 ଟଙ୍କା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସେହି ସୀମା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଧୁନିକ କରିବା ପାଇଁ ସମୟରେ ଡିଆରଡିଓ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର SU-30 MKI ଲଢୁଆ ବିମାନରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦୂରଗାମ ଗ୍ଲାଇଡ ବମ୍ ଗୌରବର ମଧ୍ୟ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ଗୌରବ ଏମିତି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ଉଚ୍ଚତାରୁ ଛଡାଯିବା ପରେ ଦୂରରୁ ଗ୍ଲାଇଡିଂ କରି ଅଧିକ ସଠିକତାର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। ଏହା ଦୀର୍ଘ ଗମ୍ୟ ଦୂର ଶତ୍ରୁର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବଙ୍କର ଭେଦ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଡିଆରଡିଓ ଗୌରବକୁ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଭର୍ଜନରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ବମ୍ର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1,000 କିଲୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି ମେୟର ଜୋହରାନ ମାମଦାନି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୈଠକ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବୈଠକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଭଳି ଏକ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଭଳି ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମାମଦାନିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ବହୁ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ସେ ଦରୁଣ ମେୟର ଭାବେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦିବା ଲୋକରେ ଏକ ଏଟିଏମ୍ ଗାଡି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଗାଡିରେ ପାଖାପାଖି ମୋଟ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସାଉଥ ଡିଭିଜନ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଚେନ୍ନାଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଏହି ଲୁଟ୍ର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପୂର୍ବ ଡିଭିଜନରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଜଣେ କେରଳର ସିଏମଏସ୍ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଜଡିତ। ସେ 6 ମାସ ଧରି ଏହି ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ ସହାୟତା କରିଥିଲେ।
ତଦନ୍ତରେ ଦୁଇ ଭାଇ ନିକଟରୁ ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନେ ଏହି ଲୁଟ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ। ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ତୁରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଯବାନଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ ଉପନ୍ୟାସ ଶିଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତର ଆଶଙ୍କାରେ ପକାଇଛି। କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେମୋକ୍ରାସି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଏଆଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍କଟରେ। 51% ଲେଖକ ଏହାକୁ ନିଜର ପେଶାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଭାବି ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଏଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ପୁସ୍ତିକା ଶସ୍ତା ହେବାରୁ ପ୍ରକାଶକମାନେ ଏହା ବଢି ତାଳି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସକମାନେ ଆଉ ଲେଖକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ବାହାରୁଛି। ଏହି ସଭ୍ୟ ଭୟ ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏଆଇ ମଡେଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସୃଜନା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ନ ହେଉ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଡ୍ଡାକୁ ଭେଟିଲେ ମୋହନ ସରକାର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାକୁ ଭେଟିଲେ। ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନଡ୍ଡାକୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭୂମିର ଉନ୍ନତି, ଭବିଷ୍ୟତ କାନ୍ଥପନ୍ଥା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ମିଳିବ ଯୋଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୋଉ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ମିଳୁଥିଲା ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢିକୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଏସସି ବିସି ତାଲିକାରେ ଥିବା 14ଟି ଜାତିକୁ ଓବିସି କରାଯାଉ। ଏନଇବିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ଏସସି ବିସି ତାଲିକାରେ ଖଣ୍ଡାୟତ, ପାଇକ, ଚଷା ପାଇକ, କଳିଙ୍ଗ ସୂତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡାୟତ ସହିତ 14ଟି ଜାତିକୁ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯେବେ ଯୋଜନା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ହଂସରାଜ ଗଙ୍ଗରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡାୟତ, ପାଇକ, ଚଷା ପାଇକ, ଆଳିଆ, ପାଇକାଳି, କଳିଙ୍ଗ ସୂତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡାୟତ, ମହାନାୟକ ଶୂଦ୍ର, ତା ସହିତ ଓଡ ଖଣ୍ଡାୟତ, 42 ଓଡ ପାଇକ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ରାଜ୍ୟ ଏସସି ବିସି ତାଲିକାରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଜାତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ତାଲିକାରୁ ନଥିବାରୁ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇଁ ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷା, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାମ ଲେଖା ଏବଂ ସରକାର ଅନେକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭିକାରୀ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଅନେକ ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏ ଭଳି ଧନୀ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ 90% ଭିକାରୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବେକାରୀ ପଛରେ କାମ କରୁଥିବା ଗଠିତ ନେଟୱାର୍କ ଏବେ ବିପୁଳ ଶିଳ୍ପକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇଛି। କରାଚିରେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ପ୍ରତିଦିନ 2,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରୁଥାଏ, ଯାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭିକ ମାଗିକି ପାଖାପାଖି 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇସାରିଲେଣି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ନବମ ସାଇଟେଡ ବାର୍ଷିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମେଳା 26 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଇସ୍ରୋର ଗଗନଯାତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଶୁକ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଶୁକ୍ଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ଅନୁଭବ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବେ। ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ। 100ରୁ ଅଧିକ ନବୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ସ୍କୁଲ ଚେୟାର କର୍ପୋରେସନ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ କହିଛନ୍ତି ସାଇଟେଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ସାହସିକତା ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରେରିତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମବାର ଦିନ ବସିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନତା ଦରବାର। ନଭେମ୍ବର 24ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ୟୁନିଟ 2 ଅଶୋକନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ଘଟିକାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିଛି। ସର୍ବାଧିକ 1,000 ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଲାଗି ଖୋଲା ରହିବ। ଲୋକମାନେ ଜନ ଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ଅଥବା ଶୁଣାଣି ଆପ୍ଲିକେସନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 27 ତାରିଖ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 27 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ସେହିଦିନ ରାଜଭବନ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। 28 ତାରିଖରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ଶେଷ କରି ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଆସିଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଭାରତ ଦୂରଗାମୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଏକ କନସାଇନମେଣ୍ଟ ପଠାଇବାର ଥିଲା। 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବହନ କରୁଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଭାରତକୁ ପଠାଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଫରିଦାବାଦରେ ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲ ଧରାଯିବା ପରେ ବିନାଶକାରୀ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଆଉ ଏକ ମଧ୍ୟ ଦେଶରୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଡ୍ରୋନ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ତେବେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡିକ ଭାରତୀୟ ଆମଦାନୀ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର କରାଯିବାର ଥିଲା। ଏଗୁଡିକ ସମାନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରୋନ୍ ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଡ୍ରଗ୍ ଚୋରାଚାଲାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ। ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଓଜନ ବୋହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବ। ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡିକ એકત્ર କରିବାର ଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରକ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡିକର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ଥିଲା ବୋଲି ବଡ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପ୍ୟାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ 2.0 ଆୟକର ବିଭାଗ 10 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲଫା ନ୍ୟୁମେରିକ ସାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବା ପ୍ୟାନ ଅପଗ୍ରେଡ ସଂସ୍କରଣ କରିବେ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରାଥମିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡରେ କ୍ୟୁଆର କୋଡ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ୟାନ ଅଧୀନରେ ପରିଚୟ ନମ୍ବର ଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଭାରତୀୟ ଧାରକମାନେ 50 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଦେଇ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ପୁନଃ ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ଖବର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଗାମୀ ଦିନର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।